అట్లాగే ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि. ओम शांति शांति शांति. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं. शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्. मा ब्रह्म निर्मा करोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिः स्तः. श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्तधामि. ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु. अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अभिवादय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अतीः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्.
यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वरसिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगोऽप्सुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विश्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्यात् गुरुर्युवा योऽस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। సదాశివు కేవల జ్ఞానం అనర్థకం తర్హి అని అంటే నా అని చెప్పి అది చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ ఎక్కడ చెప్పుకోవాలి అంటే అంతేనా జన్మ స్వర్గ నరకాది ప్రాప్తి ఫలస్య అనారబ్ధ కార్యస్య ఉపభోగాను ఉపపత్తయే క్షయాభావ ఇది చేత్ అని చదవాల్సి. ఎక్కడి నుంచమ్మా? పేజ్ నంబర్ మీకు మాకు డిఫరెంట్. ఇది అతిక్రాంతేనే జన్మాంతర కృతస్య స్వర్గ నరకాది ప్రాప్తి ఫలస్య అనారబ్ధ కార్యస్య ఉపభోగానుపపత్తయే క్షయాభావ ఇది చేత్. శ్లోకం ఏమీ లేదు. అక్కడి నుంచి చదవాలా? అక్కడి నుంచి చదవాలి సార్. అక్కడ దాకా అయింది. కానీ ఆ రోజు విపరీతమైన నిద్రపోతూ ఏం చెప్పానో ఏం చెప్పలేదో నాకు గుర్తు లేదమ్మా. కనుక అది మనం మర్చిపోదాం, మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అని అన్నా. అలాగే సార్. నిజంగా ఆ రోజు ఇప్పటికీ నాకు అదే ఆశ్చర్యం, ఎట్లా అంత నిద్ర ఆవహించింది అని. సరే అయిపోయింది కదా, దాన్ని వదిలేస్తే 994వ పేజీ చెప్పండి సార్. కేవల జ్ఞానం అనర్థకం తర్హి అని చూడండి వాక్యం. ఓకే సార్. దొరికిందమ్మా? దొరికింది. రైట్. అందులో కైవల్య ఫలావసానత్వం వరకు ఆపేసుకున్నాం. రజ్వాది విషయ దగ్గర చెప్పుకోవాలి. అక్కడి నుంచి చెప్పుకోవాలి కదా, అక్కడి నుంచి చెప్పుకుందాం, ఎందుకంటే అక్కడ దాకా నిద్రపోయా కాబట్టి. సరే, ఏం లేదమ్మా, మీకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైందో తెలియదు, కానీ ఇది పర్మనెంట్ గా రికార్డ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇతరులు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదని నా ఉద్దేశం. అది తీసేసి అది రికార్డు అప్లోడ్ చేయలే ఆ భాగాన్ని. రజ్వాది విషయే సర్పాద్య జ్ఞానతమో నివర్తక ప్రదీప ప్రకాశవత్ ఫలవత్ నివృత్త సర్ప వికల్ప రజ్జు కైవల్యావసానం హి ప్రకాశ ఫలం తథా జ్ఞానం దృష్టార్థానాం చ క్షితి క్రియాగ్ని మందాదీనాం వ్యాపృత కర్త్రాదికారకాణాం ద్వైదీ భావాగ్ని దర్శనాది ఫలాత్ అన్యఫలే కర్త్రానంతరే వా వ్యాపారానుపపత్తిత్వ్యధౌ తథా జ్ఞాననిష్ఠా క్రియాయాం దృష్టార్థాయాం వ్యాపృతస్య జ్ఞాత్రాదికారకస్య ఆత్మకైవల్య ఫలాత్ అన్యఫలే కర్త్రానంతర వ్యాపారానుపపత్తిః యథా తథా జ్ఞాననిష్ఠా క్రియాయాం దృష్టార్థాయాం వ్యాపృతస్య
జ్ఞాత్రాది కారకస్య ఆత్మకైవల్య ఫలాత్ అన్యఫలే కర్తాంతరే ప్రవృత్తి అనుపపన్నా ఇది నా జ్ఞాననిష్ట కర్మసహిత ఉపపద్యతే భుజ్యగ్నిహోత్రాది క్రియావత్ స్యాత్ ఇది చేత్ నా కైవల్యఫలే జ్ఞానే క్రియాఫలార్థిత్వానుపపత్తేః कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः संप्लुतोदके फले कूपतडागादि फलार्थित्वा भावात् फलान्तरे तत्साधनाभूतायां वा क्रियायां धित्वादनुपपत्तिः न हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रप्राप्तिफले व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च अर्थित्वम् तस्मात् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयसः साधनत्वम् అది ఇప్పుడు ఏమండి అవిద్యని తొలగించేటటువంటి జ్ఞానము కైవల్య ఫలసాయి అంటే కైవల్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది ఫలమునందు అవసాయి ఫలమునందు పర్యవసించున్నది అని చెప్పడం కుదురు. ఇప్పుడు రజ్జు ఇట్లాంటి విషయాల్లో ఏమిటవుతోంది? సర్పము యొక్క అజ్ఞానము అనే చీకటి తొలగిపోతే దీప ప్రకాశం అనే ఫలితాన్ని మనకు చూడవచ్చు. అంటే ఒక నివృత్తమైనటువంటి సర్ప వికల్పము కలిగినటువంటి సర్పము ఉన్నదేమో అనే ఆభాస కలిగినటువంటి వికల్పం ఉన్నటువంటి ఆ రజ్జు అంటే ఏది కైవల్యావసానం అనే రజ్జు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నమాట. ఏం చెప్తున్నాడు? అజ్ఞానము అనేటటువంటి దాన్ని సర్పంతో పోలుస్తూ కైవల్యాన్ని ఏమన్నా రజ్జుతో పోలుస్తూ ఎట్లా అవుతుందో అట్లాగే జ్ఞానము కూడా కైవల్య ఫలమే అవసాయముగా కలిగినది అవుతుంది అని తర్వాత ఏమంటున్నారు అంటే ఒకడు ఛేదన క్రియ ఏదో ఒక కర్ర ఉందండి, ఆ కర్రని విరగ్గొట్టాలి, గొడ్డలు తీసుకుని విరగ్గొడుతున్నాడు, చిది క్రియ అందాం. లేదు ఓ స్వర్గ ప్రాప్తి కోసం అని అగ్నిమథనం చేస్తున్నాడు. ఏమండి ఇంతకీ ఈ కర్రని విరగ్గొట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? కర్ర విరగొడుతున్నాడు. ఫలితం ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు? కర్ర విరగ్గొట్టడమే ఫలితం ఆశిస్తున్నాడు. అగ్నిమథనం చేస్తున్నప్పుడు ఏమిటి ఫలాన్ని ఆశిస్తున్నాడు? అగ్నిమథనం అగ్ని ఉత్పత్తి అయిందా లేదా వరకే ఆశిస్తున్నాడు, మిగతా ఏం చేయట్లే అక్కడ. అంతే కదా. కనుక ఏ విధంగా అయితే ఈ ఛేదన క్రియలో గాని ఈ అగ్నిమథనంలో గాని ఈ కర్త అనేటటువంటి వాడు ఏ ఆశిస్తున్నాడు? ఫలితమును. కర్తాది కారకం అన్నాడు కదా. కారకం ఏంటి? కర్మ ఏమిటి? కరణం ఏమిటి? అదేంటి అపాదాన కారకం ఏమిటి? సంప్రదాన కారకం ఏమిటి? ఇవన్నీ ఆ కారకాలన్నీ అని చెప్తున్నారు. వాటి గురించి మనం పెద్ద పట్టించుకోగల. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే వేరే దాన్ని ఆశిస్తున్నాడా అంటే ఆశించటం లేదు. అట్లాగే మనకి జ్ఞాననిష్ట క్రియయందు జ్ఞాననిష్ట అనేది క్రియ, ఛేదన అన్నది ఒక క్రియ, అగ్ని మథనము ఒక క్రియ, జ్ఞాననిష్ట అనేది ఒక క్రియ. ఈ జ్ఞాననిష్ట క్రియయందు ఎవడైతే ఉద్యుక్తుడై ఉన్నాడో అక్కడ కూడా అగో పైలాగానే జ్ఞాత్రాధికారమునకు ఛేదన క్రియలో ఏంటి నీ కోరిక? కర్రని విరగ్గొట్టడం. అగ్నిమథనంలో ఏంటి నీ కోరిక? అగ్ని పుట్టడం వరకే నీకు తాత్పర్యం. అలాగే జ్ఞాననిష్ట అనే క్రియలో నీ తాత్పర్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మ కైవల్యము కంటే వేరే ఫలము లేదు, ఆశించడు. అంటే వేరే కర్మ అంతరమునందు ఫలము కలిగినటువంటి కర్మయందు అతనికి ప్రవృత్తి లేదు. అంటే అర్థం ఏంటి? జ్ఞాననిష్ట అన్నది
కర్మ సహితము అనటం అనేది కుదరదయ్యా అని చెప్పాడు. జ్ఞాననిష్ట అన్నది తస్మాత్ నా కర్మణోస్తి నిశ్రేయస సాధనత్వం అని చెప్పాడు. ఇది మొత్తం చదవలేదా నేను? చదివాగా చదివారు సార్. నిశ్చయ సాధనత్వం. ఎస్. ఇది అయిన తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న మన నిద్ర అప్పుడే వదిలేస్తే అట్లా ఆయన అట్లా వదిలిపెడితే ఆయన ఎందుకు నచ నచ జ్ఞాన సరే ఇట్లా ఉపపన్నం కాదు. ఏమయ్యా అది కాదయ్యా, ఇక్కడ ఏమంటాడు ఇంకోటి, ఉమ్, ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఈయన అంటే, ఏమండి ఒకడున్నాడు, ఆయన ఏం చేస్తాడు, లౌకికమైన పని ఏమిటది అంటే భోజనం చేయటం. చేస్తాడా చేయడా? చేస్తాడు. వాడే వైదికమైన అగ్నిహోత్రాది క్రియలు కూడా చేస్తున్నాడా లేదా? అంటే ఏమిటి, ఈ కర్త భోజనం అనే క్రియ చేస్తున్నాడు, వైదికమైన అగ్నిహోత్రాది కర్మ క్రియలు చేస్తున్నాడు. అంటే రెండు సమానంగా ఆచరిస్తున్నాడా లేదా? కనుక చూడండి ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారో. ఇవన్నీ వాళ్ళు వేసిన ప్రశ్నలు కాదండి, మనకు వచ్చే ప్రశ్నలు. మన బదులు వాళ్ళు వేసేసుకుని చెప్పేస్తున్నారు సమాధానాలు, మహానుభావులు కాబట్టి. సరే చేస్తున్నాడు కదండి అంటే అట్లా కుదరదయ్యా. కనుక ఆయన ఏమంటున్నాడు, జ్ఞాననిష్టకి క్రియాకాండకి అంటే మనకి మొదటి నుంచి చెబుతున్నది రెండే అమ్మ. భగవద్గీతను మొత్తాన్ని చిన్నగా చెప్పబోయా, ఒక వాక్యంలో చెప్పబోయా అంటే కర్మయోగము, జ్ఞానం, జ్ఞాననిష్ట, కర్మనిష్ట లేదా యోగనిష్ట అందని. ఇవి రెండే. ఇవి రెండు విడివిడిగా ఉంటాయా కలిసి ఉంటాయా? రెండు ఒకేసారి చేయొచ్చా చేయకూడదా? వినండి, ఈ రెండు ఒకేసారి చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఇదే కొట్లాట, ఇంకే కొట్లాట లేదు. దీనికే ఇంకో ఇన్నిసార్లు ఇన్ని చెప్పినా అయినా మనకి మన కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇంకో కొత్త సందేహాన్ని పుట్టించుకోగలగటం. ఎన్ని తీర్చినా మళ్ళీ ఇంకో సందేహం వస్తుంది, అప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం ఆ సంగతి. ప్రస్తుతం ఏంటంటే వాడే భోజనం చేస్తున్నాడు, వాడే అగ్నిహోత్రం చేస్తున్నాడు కదా. కనుక అట్లాగే జ్ఞాననిష్టకి కర్మనిష్టకి సాహిత్యం అంటే కలిసి ఉండొచ్చు కదా అని అంటే, అట్లాంటి శంక నువ్వు పెట్టుకోకు నాయనా అని చెప్పి దానికి సమాధానం చెబుతున్నారు. భోజనం అనే తృప్తి కలిగింది అనుకో, భోజన ఫలము ఏమిటి, తృప్తి. ఆ తృప్తి ప్రాప్తించి అనుకో, అప్పుడేం చేస్తాడు, స్వర్గాధికారులు యందు చూడు. స్వర్గహేతు అని అగ్నిహోత్రాలు చేస్తున్నప్పుడు భోజనం గురించి ఆలోచించడు. ఇది చేస్తున్నప్పుడు అది ఆలోచించడు, అది చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఆలోచించడు. అంటే ఎప్పుడైతే కైవల్య ఫలాన్ని జ్ఞానమందు క్రియాఫలర్థిత్వం సంభవించదు, వీటిరెండికి సాహిత్యము పొసగదు. సాహిత్యం అంటే కలిసి ఉండుట, పొసగదు అని చెబుతూ ఓ ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు గొడవ ఉంది ఇక్కడ. భోజనం గొప్పదా, వైదిక క్రియ అయిన అగ్నిహోత్రాదులు గొప్పవా అంటే దేనికి అదే.
అయితే నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఏ క్రియ చేస్తున్నావో అది తప్ప వేరే తాత్పర్యం నీకు లేదయ్యా. భోజనం చేసే క్రియతో అదే వ్యక్తి అగ్నిహోత్రం చేస్తున్నాడు గదా! 2 చేస్తున్నాడు గదా! సమానంగానంటే, భోజనము అన్నది అగ్నిహోత్రం చేయడానికి చేయట్లే. అలాగే అగ్నిహోత్రం చేసే కార్యక్రమం భోజనం చేయడం కోసం చేయట్లే. దేనికదే భిన్నం. కర్త ఒకడే. అయినప్పటికీ ఇది దానితో సంబంధం, అది దీనితో సంబంధం లేదయ్యా అని జెప్పి ఇక్కడ జ్ఞాననిష్ట గురించి చెబుతున్నాడు. జ్ఞాననిష్ట అనేటటువంటి క్రియకి ఏమిటి ఫలితము? అంటే కైవల్యము ఫలితముగా కలిగింది. ఏమండి? మీ ఇంట్లో కాసేపు అనుకోండి. ఎందుకంటే మనం మిగతా ఊహించడం కష్టం కాబట్టి మన ఇంట్లోనే ఊహించుకుందాం కాసేపు. ఇదే ఉదాహరణని స్వామివారు చెప్పిన ఉదాహరణే మనం కొంచెం చిన్న సైజ్ చేసి చెప్పుకుందాం. మన ఇంట్లో గిన్నెలు, చెంబులు, తప్పేలాలు, బిందెలు అన్ని గరిటెలు, చెంచాలతో సహా నీళ్లు నింపుకుని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. బయట ట్యాంకర్ వస్తే మళ్ళీ పరిగెడతారా? పరిగెత్తంగా. అంటే సర్వతః అంతటా కూడా చక్కటి మంచినీళ్లు ప్రాప్తిచ్చి ఉంటే, మళ్ళీ ఓ బావి తవ్వుదాం, ఓ తటాకం తవ్వుదాం అనే కోరిక ఏమైనా మనకు పుడుతుందా? ఇన్ని నీళ్లున్నాయి, మనకి సంపుష్టిగా నీళ్లున్నాయి. ఇంకో బావి తవ్వాలనే కోరిక కలుగుతుందా? చిన్నది. అంటే ఇక్కడ సంప్లుతోదకము అంటే ఏంటి అర్థము? విశేషముగా ఉన్నటువంటి ఫలమునిచ్చేటటువంటి నీళ్లు మనకు ప్రాప్తించి ఉంటే, ఇంకో క్రియ ఏమిటది? చిన్న బావి తవ్వటం, చిన్న తటాకం తవ్వటం అనే చిన్న క్రియని మనం చేస్తామా? చెయ్యం. అంటే ఇది ఫలాంతరమే. అదే ఫలాన్ని ఇచ్చేదైనటువంటికి వేరే ఫలం ఈ చిన్నదాన్ని మనం చెయ్యం. అట్లాగే ఒకడికి ఓ మహారాజ్యం ప్రాప్తించిందనుకోండి. "ఈ రాజ్యం అంతా నీదేరా అబ్బాయి" అన్నాడనుకోండి ఒకాయన ఎవరికైనా. ఆ రాజ్యం అంతా వస్తే, "ఇగో ఏవండీ ఈ 100 గజాల స్థలం కూడా నాకు కావాలండి" అని ఎవరైనా అడుగుతాడా? రాజ్యమే నీదయ్యా. ఇది అందులో కలిసిపోయింది. కనుక రాజ్య ప్రాప్తి అనేది ఫలంగా ఉన్నటువంటి కర్మలయందు ఎవడైతే ఉద్యుక్తుడవుతాడో, అంటే రాజ్య ప్రాప్తిని పొందాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడో, వాడి 100 గజాల స్థలం కోసం ఏడవడు. అందులోకి వెళ్ళడు మళ్ళీ. అంచేత నాయనా కర్మకి నిశ్రేయసము అంటే గనక మోక్షమునకు కలిసి సహేతుకత్వము లేదు అని తేల్చి చెప్పారనమాట. అని చెప్పి తర్వాత ఏమంటున్నారు? అప్పుడే వదిలిపెట్టడండి ఆయన. ఆ! నచ మళ్ళీ ఓ డౌటు. నచ జ్ఞానకర్మణోః సముచితయోః నాపి జ్ఞానస్య కైవల్య ఫలస్య కర్మ సాహాయ్యాపేక్ష అవిద్యా నివర్తకత్వేన విరోధాత్. నహి తమః తమసః నివర్తకం అతః కేవలమేవ జ్ఞానం నిశ్రేయస సాధనం న నిత్యాకరణే ప్రత్యవాయవ ప్రాప్తేః కైవల్యస్య చ నిత్యత్వాత్ యత్ తావత్ కేవల జ్ఞానాత్ కైవల్య ప్రాప్తిః ఇత్యేతత్ తత్ అసత్ యతః నిత్యానాం కర్మణాం శృత్యుక్తానాం అకరణే ప్రత్యవాయవః నరకాది ప్రాప్తి లక్షణः స్యాత్. నను ఏవం తర్హి కర్మభ్యః మోక్షः నాస్తి ఇతి నిర్మోక్షः ఏవ నైష దోషः నిత్యత్వాత్ మోక్షస్య నిత్యానాం కర్మణాం అనుష్ఠానాత్ ప్రత్యవాయవస్య అప్రాప్తిః ప్రతిషిద్ధస్య చ అకరణాత్ అనిష్టः శరీరానుపపత్తిః కామ్యానాం చ వర్జనాత్ ఇష్ట శరీరానుపత్తిః వర్తమాన శరీరారంభకస్య చ కర్మణః ఫలోపభోగోపక్షయే పతితే అస్మిన్ శరీరే దేహాంతరోతృప్తౌ చ కారణాభావాత్ ఆత్మనః రాగాదీనాం చ అకరణాత్
స్వరూపావస్థానమేవ కైవల్యం ఇది అయత్న సిద్ధం కైవల్యం. చివరి వాక్యాన్ని, చివరి మాట పట్టుకోండి. ఇది అయత్న సిద్ధం కైవల్యం. ఇక్కడ ఆపుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, సముచితములైన అంటే జ్ఞాన కర్మలు రెండూ కలిస్తేనే, జ్ఞాన కర్మలు రెండూ కలిస్తేనే మోక్షానికి సాధనాలు అవుతాయి. జ్ఞాన కర్మలు రెండూ కలిసినప్పుడు మాత్రమే మోక్షానికి సాధనాలు అవుతాయి అని అనొచ్చా అంటే అనకూడదయ్యా అంటున్నాడు. ఇప్పుడు కర్మతో కలిసి జ్ఞానము సాధనం కాదనుకుందాం కాసేపు. కర్మతో కలిసి జ్ఞానం సాధనం కాదనుకుందాం. అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అంటే మొదలెట్టి చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. సముచితములైనటువంటి అంటే జ్ఞాన కర్మలకు కలిసి ఉండటము ద్వారా మోక్ష సాధనత్వం లేదు అన్నాడు. ఎందుకుట? కైవల్యమే ఫలముగా కలిగినట్టి జ్ఞానానికి కైవల్యమే ఫలం. అలా కలిగినటువంటి జ్ఞానానికి అవిద్య నివర్తకమవటం చేత, అవిద్య అంటే అవిద్య తొలగిపోవట్టేటటువంటివి కనుక కర్మ సహాయ అపేక్ష లేదు. తమస్సు అంటే చీకటి తనని తాను నివర్తకం చేసుకోలేదుగా. చీకటిని తాను తొలగించుకోగలుగుతుందా? కనుక వెలుతురు మాత్రమే ఆ పని చేయగలదు. అంటే కేవల జ్ఞానము మాత్రమే నిశ్రేయస సాధనము. చీకటి తనని తాను తొలగించుకోలేదు. చీకటి పోవాలంటే వెలుగు రావాలి. వెలుగు రాగానే చీకటికి అస్తిత్వం లేదు. కనుక చీకటి వెలుగు ఏకకాలంలో ఉండవు అని చెప్పి, అంచేత కేవల జ్ఞానమే మోక్ష సాధనము, కైవల్య సాధనము. ఏమండి, నిత్య కర్మలని ఆచరించలేదు అనుకోండి, ప్రత్యయ ప్రాప్తిస్తుందిగా. ఇప్పుడు ఈ కైవల్యం ఏమిటి? కైవల్యం ఏమిటి? నిత్యమైనది. నిత్య కర్మలని ఆచరించకపోతే ప్రత్యవాయువు ప్రాప్తిస్తుందనటంగా అంటం వలను, కైవల్యము నిత్యమైనది అవటం వలను కేవల జ్ఞానమే మోక్షహేతువు అనేది కుదరదయ్యా అని మళ్ళీ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ఆయన. అంచేత కేవల జ్ఞానము వలననే కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుంది అనటం కుదరదు అనంటే, అని మళ్ళీ కారణం చెప్తాడు. ఎందుకంటావేమో శృతిలో చెప్పినటువంటి నిత్య కర్మలను, శృతిలో చెప్పబడినటువంటి నిత్య కర్మలను ఆచరించకపోతే నరకాది ప్రాప్తి వస్తుందిగా, ప్రత్యవాయువు వస్తుందిగా. అలా అయితే కర్మల వలన మోక్షము ప్రాప్తించదు కనుక, కర్మల వల్ల మోక్షము ప్రాప్తించదు కనుక మోక్షము నిత్యం అవటం వలన మోక్షము కలగకపోవటము అనిర్మోక్షము అనే ఈ దోషం ప్రాప్తిస్తుందేమో. అంచేత కర్మల అనుష్ఠానం వల్ల ప్రత్యవాయువు ప్రాప్తించదు. ఎట్లా సాధిస్తున్నాడో చూడండి. కైవల్యము నిత్యము అనే ఒక మాటని పట్టుకుని నిత్యకర్మలు చేయకపోతే వచ్చేది ప్రత్యవాయువు గనక అక్కడ కర్మ శబ్దాన్ని తీసుకొచ్చి, ఇది నిత్యమైంది కాబట్టి ఇది అనుష్ఠానించాలంటే ఒక కర్మ కావాలి కాబట్టి
ఎన్ని ముళ్ళు పెట్టారో చూడండి. ఆ ప్రశ్న వేయటంలోనే ఉంది విశేషం అంతా. కనుక గురుగారు ఒక క డౌట్ నాకు అమ్మా నాకు డౌట్ నాకు డౌట్ వస్తుంది. అడగండి. ఈ అజ్ఞానం అనే తొలగిపోతే అప్పుడు జ్ఞానం వచ్చినట్టే ఆ మనిషికి. అప్పుడు ఈ ప్రత్యవాయు దోషం అనేది తగిలే ఛాన్స్ లేదు కదండి. అది ఒక నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మోక్ష సాధన. ఇప్పుడు చెప్పేది అదే. మన ముందు చాప్టర్‌లో ఏం చెప్పాడు? నీకు మోక్షము కలిగినా కూడా ప్రారబ్ధ వశమున శరీరము ఉన్నంత వరకు, శరీర పతనం అయ్యే వరకు కూడా నీవు నీ కర్మలని ఆచరిస్తున్నట్లుగా కనపడాలి. అంటే ప్రపంచానికి నువ్వు సంధ్యావందనం చేస్తున్నావు, ప్రపంచానికి నువ్వు ఫలానా పని చేస్తున్నావు, కానీ చేసేటటువంటి ఆ ముక్తుడైన జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉన్నవాడికి మాత్రము సంధ్యావందనం చేసేందుకు పెట్టుకున్న ఉద్ధరణ, అరివేయడము, పంచపాత్ర కూడా బ్రహ్మముగానే కనపడుతుంది. అందులో పోసిన నీళ్లు బ్రహ్మముగా కనపడతాయి. తన చేతులు కదలికలు బ్రహ్మముగా కనపడతాయి. అందుకనే బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మవిహి అని చెప్పారు కదా. కరెక్ట్. అది కరెక్టే మీరు అంటున్నది. ఇంకా కరెక్ట్ లేదు బాధ్యత. అది కరెక్ట్ అయితే ఇంక మిగతా క్వశ్చన్లు లేవు. అలాగా గురుగారు ఇలా డౌట్ వస్తూ ఉంటే నాకు ఇప్పుడు మన పరమాచార్య అంటే శంకర మఠంలో కాంచి పరమాచార్య ఆయన అవన్నీ మీరు అన్నట్టుగా చేస్తూ వచ్చారు. వేరేస్ మన ఈ మనంత పేరేంటి ఈ ఇంకొక ఆయన ఉన్నారంటే మన ఆయనేమో మొదటి నుంచి అదే లెవెల్లో ఉన్నారు. మన తిరువన్నామలై రమణ మహర్షి. అన్నామలై. అంటే అది ఒక స్టేజ్, ఇది ఒక స్టేజ్ అంటారా? ఈయన చేస్తూ వచ్చారు చివరి దాకా అమ్మవారి పూజ చేస్తూ వచ్చారు. ఆయన అలాంటివి ఏమీ చేయలేదు. అసలు ఒకే స్టేజ్ లో ఉన్నారు నాకు తెలిసినంత మటుకు. అది ఎలాగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? మంచి ప్రశ్న వేశారు కదా. మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పండి, తర్వాత మాట్లాడదాం. అంటే ఇది ఓకే, అది ఓకే. అంటే ఇలా కూడా కుదురుతుంది మోక్షం అనేది, అలా కూడా కుదురుతుంది. ఇదొక లెవెల్, అదొక లెవెల్. వాళ్ళు వేరే వేరేగా వాళ్ళ దృశ్యం భగవంతుణ్ణి దర్శించే ఆ నేత్రం అనేది కొంచెం వాళ్ళు వేడిగా ఆలోచించారేమో అని. అంటే వీళ్ళు ఈ పరంపరలో ఉన్నారు కాబట్టి అలా చేస్తూ వస్తున్నారా? ఆయన అది కాదనుకుని వద్దనుకుని అందులోకి వెళ్ళిపోయినారా? అది ఒక స్టేజా? అంటే 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 పరంపర అంటే నాకు అర్థం కాల. అంటే ఇప్పుడు అలా కాదండి. ఇప్పుడు మన కంచి గానియండి, శృంగేరి గానియండి, వీళ్ళు ఒక పరంపరలో ఉంటారు. వీళ్ళు ఈ పరంపర సాధన అంటే ఏమిటి? పరంపర అంటే ఈ ఈ ఈ అమ్మవారి పూజ చేయడం, ఆ నిష్టగా ఉండటం, ఈశ్వరుడి అభిషేకించడం. దీంట్లోంచి వాళ్ళు బయట పడకూడదు. అంటే ఎందుకు నాకు పడకూడదు? అంటే వాళ్ళది కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నారు కదండీ అక్కడ ఎందుకు? జరుగుతుంది. ప్రశ్న ఎందుకు అని. అంటే అదొక విధి విధానం అనుకోవచ్చు. ఎందుకు? అది వాళ్ళు పట్టుకున్న ఆశ్రమ ధర్మం. ఎందుకు? అట్లా అంటే అంటే వాళ్ళు అది కావాలనుకుని అందులోకి వెళ్లారు. భగవంతుడు వాళ్ళని ఎందుకు? అందులో చూపించారు. ఎందుకు? అందులో వాళ్ళు ఆ పాకెట్‌లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అదే పరంపర ఎందుకున్నారు ఆ చేయాలి. పాకెట్‌లో? అది భగవత్ లీలే కదండీ! భగవంతుడు అంత కాదంటారా? అవన్నొద్దు. అవన్నీ భగవంతుడి లీలతోకి పోకండి మీరు. ఇక్కడ చెప్పేది చెప్పండి. అక్కడున్న పరిస్థితి ఏమిటి? ఏంటి వాళ్ళ బాధ్యత? మీరన్న పరంపర బాధ్యత ఏమిటి? పొద్దున్నే లేవటం, ఆ 4 కాలాల్లోనూ ఎందుకు? ఆ వాళ్ళు ఈశ్వర ఎందుకు ఆరాధన చేస్తున్నారు? అది చెయ్యాలి కాబట్టి మన దేశాన్ని ఎందుకు? కాపాడడం. ఎందుకనే సమాధానం నా దగ్గర లేదు. మీ దగ్గర ఉంది. అందుకే మీరు చెబుతారనే సమాధానం అడుగుతున్నా. ఎందుకు? అంటే నా మతి అంత మటుకే ఉంది. ఏం లేదు, ఇంకా ఉంది. ముందు మీకు మతి ఉంది కాబట్టే ప్రశ్న పుట్టింది. ప్రశ్న పుట్టింది కాబట్టే మతి ఉన్నట్లు లెక్క. చెప్పండి. ఇది అర్థం కావట్లేదు అందుకోసం అని అడుగుతున్నా. అట్లా మళ్ళీ చెప్పండి. వీళ్ళు ఎక్కడున్నారు?
వీళ్ళు ఒక మంచి లెవెల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అది కాదు, ఎక్కడ ఉన్నారు ఉండటం, అంటే కర్మ స్థితిలో కర్మ చేసే స్టేజ్‌లో ఉన్నారా? ఎక్కడ ఉన్నారు? ఎక్కడ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఆశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నారు ఆ వాళ్ళు. ఎక్కడున్నారు? పీఠంలో ఉన్నారు. పీఠంలో ఉన్నారు. పీఠం అంటే ఏమిటి? పీఠం అంటే అమ్మవారి పీఠమే. అమ్మవారి సన్నిధి. ఎవరి కోసం ఉంది ఆ పీఠం? వాళ్ళ ఆ పీఠానికి నిర్దేశించబడిన కార్యక్రమం ఏమిటి? ఈ ఈ పరంపర కొనసాగించడం. ఏమిటి ఇంకా? ఆ మార్గంలో మోక్షాన్ని పొందటం. అది గురువులు వాళ్ళ కావాలి కోసం కాబట్టి. అది కాదండి. వాళ్ళ ఒక్కళ్ళ కోసం వాళ్ళ ఒక్కళ్ళ కోసమే చెప్పబడిందా? వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు గైడ్ చేయాలా? నిస్వార్థంగానే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళు వాళ్ళ కోసమే చేసుకోమని పీఠం పెట్టుకున్నారా? లేకపోతే ప్రపంచంలోని అవును. వాళ్ళని ధర్మ బోధ చేయడం కోసం పీఠం ఉందా? అది ప్రశ్న. ధర్మ బోధన కోసమే. ఎవరికి చేస్తారు ధర్మ బోధ? అంటే మనలాంటి వాళ్ళకి, నాలాంటి వాళ్ళకి. మనలాంటి వాళ్ళకి ఏం మొహమాట పడకల. మనం అంతే. హ్మ్. మీరు అనుకుంటున్నారేమో మీకన్నా నేనే తక్కువ స్థాయిలో ఉంటా. కనుక అక్కడ ఒక హ్మ్. స్థాయిని లెక్కేసుకోవద్దు. మనలాంటి వాళ్ళకి బాగుంది. హ్మ్. ఎవరి బాధ్యత అది? గురువుల బాధ్యత. ఎవరి గురువులేదు మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని జనరలైజ్ ఎందుకు చేస్తారు? ఇప్పుడు చెప్పిన ఇద్దరు పేర్లే చెప్పండి. పీఠాధిపతులు. శృంగేరి వారి బాధ్యత, కంచి వారి బాధ్యత. వారి బాధ్యత. ఈ 4 ఆమ్నాయాలు సృష్టించారు కాబట్టి అవనొద్దు. 4, 30 వద్దు. మీరు చెప్పిన ఓకే. 2 పేర్లే పట్టుకుందాం. హ్మ్. అంతేనా? అంతే అండి. అంతేనా కదా? యెస్. యెస్. డౌట్ లేదు అందులో. హుహు. రైట్. ఇప్పుడు రమణ మహర్షి గారు ఏ ఏ పీఠానికి అధిపతి? ఆయన పీఠం అని అనలేదు గదా! ఆయన ఆహా! ఆయన నువ్వు రా నేను నీకు బోధిస్తానని ఏమైనా చెప్పాడా? ఆయనకేమైనా బాధ్యత అట్లాంటిది ఉందా? అన్నారు. అది దాంట్లో ఉండిపోయి ఆయనకు ఆ బాధ్యత ఉందా? ప్రశ్న బాధ్యత వరకే. లేదు. 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 హుహు. కనుక ఆయన స్వతంత్రుడు. ఆ! కరెక్ట్. ఆయన వెనకాల పడి మనం వెళ్తే నువ్వు వస్తే రా లేకపోతే లేదు. అంతేగాని నువ్వు వచ్చినా రాపోయినా ఆయన మీ బాధ్యత తీసుకోలేదు. ఆ! యెస్. తీసుకున్నారా? హుహు. కనుక తనలో తాను ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు. ఆ అంటే నిష్టలో జ్ఞాన నిష్ట ఉండండి. ఆ జ్ఞాన నిష్టలో ఉండిపోతా అట్లాగే ఉండొచ్చు. మిమ్మల్ని రక్షించడానికో, మీకు బోధించడానికి ఆయన ఏమైనా పనులు చేయాలా? చేయక్కర్లేదు. కానీ ఇండైరెక్ట్‌గా ఆయన ఆగండమ్మా. సంకల్పం మీరు ఉంది. ఇండైరెక్ట్ వద్దు. మీ ప్రశ్నగా చెబుతున్నా. మరి ఆయన గిరి హ్మ్. ప్రదక్షిణ ఎందుకు చేసేవాడు రెగ్యులర్‌గా? అదే అక్కడ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని నేనే ఆ అది కాదు ఈశ్వర స్వరూపం. ప్రశ్న. అది హ్మ్. కాదమ్మా. గిరి ప్రదక్షిణ అన్నది కర్మ కాదా? అది కర్మే. ఆయన చేశాడా? చేయలేదా? చేశారు. మరి మీరు ఏం చెప్పారు? ఆయన అసలు ఏ కర్మ చేయలేదని మీరే అన్నారుగా! అంటే నా నా ఉద్దేశంలో ఉండండి అక్కడికెళ్దాం. ముందు ఇది చెప్పండి. మీ హ్మ్. ఉద్దేశం దగ్గరికెళ్దాం. ఇది చెప్పండి ముందు. ఇది కర్మ హ్మ్. కాదా? కర్మే. కర్మే. ఆయన ఏం చేసి చూపించాడు మనకి? తను చేసి చూపించారు. ఇలా కూడా ఏం చెయ్యాలి. చేయమన్నాడు మన్ని? గిరి ప్రదక్షిణ మీకు మంచిది. అంటే అంతే. ఆయన బోధ చేసినట్టేనా? చేశారు. రైట్. ఇప్పుడు హ్మ్. ధర్మం ఆచరించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? అందరిది. మనందరిది. మనందరిది. ఈ హ్మ్. బాధ్యత ఎవరు స్వీకరించారు? ధర్మ రక్షణ చేయడం అనే బాధ్యత ఎవరికి ఉంది? మన మీదకి పీఠాధిపతులకు ఉంది. పీఠాధిపతి ఉంది. ఓకే. ఆ బాధ్యత ఈయనకి లేదుగా. లేదు. కనుక వాళ్ళు యజ్ఞజాతరిసి శ్రేష్ఠ నువ్వెందుకు చేస్తున్నావయ్యా కృష్ణ ఈ కర్మలన్నీ అని అడిగాడా లేదా అర్జునుడు మన తరపున? హ్మ్. ఏం చెప్పాడు ఆయన కృష్ణారావు గారు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అవన్నీ చెప్పలేదు. ఆ! యజ్ఞజాతరితి శ్రేష్ఠ తత్తదేవ ఇతరో జన సయః ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదు అనువర్తతే అని చెప్పాడా చెప్పలేదా? అచ్చా! అక్కడికెళ్ళాలి. చెప్పాడా? హ్మ్. కనుక ఈయన కర్మలు ఆయన కోసం చేసుకుంటున్నాడా? లేకపోతే నేనిలా చేయడం మానేస్తే మిగతా వాళ్ళు చేయడం మానేస్తారు కాబట్టి నేను చేసి చూపిస్తున్నట్టుగా కనపడాలన్నాడా? కనపడాలి అనే అంటే ఇప్పుడు ఉద్దేశంతో ఆ కర్మల ఫలితాన్ని ఆశించి చేస్తున్నాడా? మీకు చూపించడానికి చేస్తున్నాడా? మన కోసమే చూపించడాని కోసం. జగద్గురువులు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నది వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నారా? మనకు చూపించడానికి చేస్తున్నారా? మనం చూపించడం కోసమే. ఇప్పుడు రమణ మహర్షి గారు, శృంగేరి వారు ఒకటైపోయారా? కాలేదా? మీ డౌట్ ఉందా? పోయిందా? పోయింది. సరే అయితే. నవ్వుతారు. అంటే ఇంత మీరు వివరిస్తే నాకర్థమైంది. లేకపోతే అలాగే ఉండిపోయేదాన్ని. మీరు గమనించారా? నేనేం వివరించలే. నేను ఎందుకు అని ఒక్క మాటే వాడా. మొత్తం అంతా మీరే చెప్పారు. అలా అంటే చెప్పించారు మీరు.
నేను చెప్పడం కాదు. అంటే నేను చెప్పించాను అంటే మీరు చింతన చేస్తేనే చెప్పారు కదా. ఆ ముడి విప్పుతున్నారు మీరు నాకు వచ్చే డౌట్‌ల అలా ముడి. కాదమ్మా, ఆ ముడి ఎవరు విప్పారు? మీరే విప్పుకున్నారు. విప్పుకున్నాను నేనే వేసుకున్నాను. కనుక తాళ్ళు మీరే కట్టుకున్నారు, ముళ్ళు మీరే విప్పుకున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఈ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణంలోకి వస్తారా మన రమణ మహర్షి గారు? అలా ఆయన రాకూడదు. ఎక్కడికి వస్తాడో తర్వాత ఆలోచిద్దామమ్మా. మీ ప్రశ్న ఆయన కర్మలు ఎందుకు ఆచరించలేదు, ఈయన ఎందుకు చేశాడు, ఇంతే కదా. అంతే ఇప్పుడు అంతే. ఇద్దరు కర్మలు చేస్తున్నట్ట చెయ్యనట్ట చెప్పండి చాలు. అర్థమైంది అర్థమైంది. వాళ్ళు ఏ కర్మని అంటుకోలేదు. అదే నేను ఇంకోటి చేస్తున్నానే కర్మ లేదు. కర్మ చేయటము అంటే కర్మ ఫలమును కూడా ఆశించటం. వాళ్ళు ఏ కర్మ ఫలం ఆశించట్లేదు. వాళ్ళ దృష్టిలో నీళ్లు బ్రహ్మమే, ఉద్ధరణ బ్రహ్మమే, వచ్చిన భక్తుడు కూడా బ్రహ్మమే, తాను బ్రహ్మమే. కానీ ఇలా చేసినట్టు కనపడకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఉద్ధరించబడవలసిన జీవులు ఉద్ధరించబడరు కాబట్టి, వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి కాదు కాబట్టి, ఇలా చేస్తే అవుతుందిరా అని చెప్పటం కోసం మాత్రమే వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నట్లుగా కనబడతారు. బాగుంది. నేను చెప్పలేదు, కృష్ణుడు చెప్పేశాడు ఆల్రెడీ. మనం కొత్త విషయాలు ఏం లేదు, ఆయన రెఫరెన్సులు పట్టుకోవాలి అంతే. ఒక చిన్న విషయం చెప్పేసి ఇక్కడ ఆపేస్తాయి వాటికి. ఏంటంటే, ఓ పరీక్షకి వెళ్ళామండి మనం. ఓకే. సీత గారు మీరే చెప్పాలి సమాధానం దీనికి. చాలా ట్రై కష్టమైన ప్రశ్నలు 2 వేస్తా. చేయండి. నీ పేరే పరీక్షలో 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకి 5 మార్కులు. ప్రశ్నకి ఎన్ని మార్కులు? 5 మార్కులు. 5 మార్కులు. నీ పేరేమిటి అని అడిగాను అనుకోండి, ఏం చెబుతారు? నా పేరు సీతా మహాలక్ష్మి. ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి? 5 మార్కులు. 5 మార్కులు వచ్చాయి. మీరు ఏ ఊళ్ళో ఉంటారు? నేను హైదరాబాద్‌లో ఉంటాను. ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి? 5 మార్కులు. మొత్తం ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి? 10 మార్కులు. వచ్చాయి. వెరీ గుడ్. ప్రశ్నలు మారలేదు, సమాధానం కూడా మార్చకండి. ఇవే సమాధానాలు చెప్పండి. ప్రశ్న కూడా మార్చుకోవద్దు. మీ పేరేమిటి అనంగానే పరీక్షలో ఆ ప్రశ్నకి నా పేరు సీతా మహాలక్ష్మి బదులు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను అని రాశారనుకోండి, ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి? 0. సరే, మీరు ఏ ఊళ్ళో ఉంటారు అని అడిగితే నా పేరు సీతా మహాలక్ష్మి అని రాశారనుకోండి సమాధానం ఈ ప్రశ్నకి, ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి? ప్రశ్నలు మారలేదు, సమాధానాలు మారలేదు. ఒక చోట 10 వచ్చాయి, ఒక చోట 0 వచ్చాయి. ఎట్లా? తప్పుడు ఆన్సర్ తప్పు కాబట్టి. 2 ఆన్సర్లు కరెక్టే, 2 ప్రశ్నలు కరెక్టే కదమ్మా. అసలు కరెక్ట్ అయినా అంటే నేను రాయడం తప్పు రాసా కదా. ఎక్కడ తప్పు రాశారు? పేరు బదులేమో ఊరు చెప్పాను, ఊరికి బదులు పేరు చెప్పాను కదా. అంతే కదా. కనుక మీరు బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మహవి చదువుకోవమ్మా తల్లి అంటే కర్మణ్యేవాధికారస్తే చదువుతారంటే ఎట్లా? కర్మణ్యేవాధికారస్తే చదువు తల్లి అంటే నేను బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మహవి సాత్వని ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు కానీ అడిగితే ఎట్లా? అదే నా డౌట్ తీర్చుకోవడానికి వేసిన ప్రశ్న. డౌట్ వస్తేనే మంచిదమ్మా. మా గురువు గారు ఎప్పుడు అనేవారు, ఒరే ప్రశ్న రాలేదంటే నీకు అసలు అర్థం కాకన్నా పోయి ఉండాలి, మొత్తం అని అర్థమై ఉండాలి. రెండోది కదలదు కానీ మొదటిదే కరెక్ట్ అనేవాళ్ళు. చేత ప్రశ్న రావడం కరెక్టే, తప్పేం లేదు అది. ఇవాళ మీరు ఇంతకీ ఇప్పుడు రమణ మహర్షి గారిది, చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి వారితో, భారతీయ తీర్థ స్వామి వారిది వీళ్ళందరూ ఒకే స్థాయి వాళ్ళని తేల్చారా లేదా? ట్రయాంగిలే అది. అయిపోయిందా? అయిపోయింది. అది థ్యాంక్స్ అండి. అంటే ఈ జ్ఞానం రజ్జు, అజ్ఞానం కైవల్యం తొలగిపోవడం. మళ్ళీ 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 చంపేశారు. అది కాదు, ఇప్పుడు రాముడికి సీత ఏమవుతుంది దగ్గర వచ్చి ఆగావు. అజ్ఞానం కైవల్యం ఏంటి తల్లి? అలా కాదండి, అజ్ఞానం రజ్జు సర్పం అన్నారు. అజ్ఞానం రజ్జు ఎందుకన్నారమ్మా? జ్ఞానము రజ్జువు, అజ్ఞానము సర్పము. అజ్ఞానమే సర్పం, జ్ఞానమేమో కైవల్యం. తప్ప రాస్తున్నాను. మీరు ఏమన్నా రాసుకోండి, మీరు ఏం రాసుకున్నా నాకు తెలియదు కానీ రజ్జువు సర్పము. రజ్జు రజ్జు అంటే తాడు కదా. సరే, తాడు పాము. తాడు పాము ఉండండి, తాడు పాము.
కర్మలు, మోక్షము. ఉమ్. ఇప్పుడు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. చెప్పండి, చెప్పండి, జ్ఞానం చెప్పండి. మోక్షం, జ్ఞానం మోక్షం, ఆ? జ్ఞానమే మోక్షం. 4 ఐటమ్స్ చెప్పాడు. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. తాడు, ఉమ్, పాము, ఉమ్, మోక్షము, కర్మ. ఇంకోటి ఉమ్. చెప్పండి. తాడు పాము, తాడు తొలగాలంటే లైట్ వేసుకోవాలి, అదొక అవన్నీ వద్దు కర్మ. నాకు. ఈ తాడుకి యువతల సైడ్ ఉన్న వర్డ్ ఏది కాంబినేషన్? తాడుకి కర్మ కిందే వస్తుంది. అమ్మ తల్లి. తాడు మళ్ళీ అనేది అజ్ఞానమే కదండి. అరే రామ, మీరు అది కాదమ్మా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉదాహరణ అడిగింది. చెప్పుకుంటున్నప్పుడు తాడు అజ్ఞానమా కాదా అని వదిలేండి. జనరల్ గా మీరు మోక్షం దగ్గరికి వెళ్తే అవన్నీ అజ్ఞానమే. మీరు ఉమ్, నేను కూడా అజ్ఞానమే ఉమ్, కదా. ఉమ్. ఇక్కడ తాడును పోలిక దేంతో పోలుస్తున్నారు? తాడు అనేది నిజము. అజ్ఞానం. నిజం. వినమ్మా, అచ్చా. వినమ్మా. తాడు అనేది నిజము, సర్పము అనే పాము అనేది అబద్ధము. ఇదే కదా మీరు భ్రాంతి. చెబుతున్నారు. సర్పం భ్రాంతి. రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి యువతల సైడ్ ఉన్న 2 పేర్లలో కర్మ, కైవల్యము, ఈ రెండిటి ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తారు? ఉమ్. కర్మకేమో ఆ, జ్ఞానం కిందకు వస్తుంది. ఆ, ఉమ్, నాకు కొంచెం ఇది ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. తల్లి, ఇప్పుడు మనం కేకరకాయ స్థాయిలో ఉన్నాం. అదే జారిపోయాను నేను. కాకరకాయని పోయి స్పీకర్ ఆహా. అయితే ఇందులో మీకు మెయిన్ ఏది కావాలి చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. తాడు, పాము, ఇందులో ప్రధానమైన అసలైంది ఏంటి కావాలి మీకు? తాడు అసలైంది ఏం తెలియాలి? తాడు తెలియాలా, పాము తెలియాలా? ఆ తెలియడం అనేది రాంగ్ తెలియడం అనేది పోవాలి జ్ఞానంతో. ఏది పోవాలి? అది తాడు కాదు, పాము కాదు అని తెలియాలి. అది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్దాం. ముందు తాడు, పాములో తేల్చండి కాసేపు. తాడు పాము కాదు అని తెలియాలి. ఆ అంటే ఏది ప్రధానం మీకు? అక్కడ జ్ఞానం ప్రధానం అవన్నొద్దు, తెలుసుకోవడానికి. మీరు కొత్త మాటలు వాడద్దు. పాము, తాడులో ఏది ప్రధానము? తాడే. రైట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఇటు వచ్చేయండి. కర్మ, కైవల్యము, ఈ రెండిట్లో ఏది ప్రధానము? కర్మ తర్వాత కైవల్యం. ముందు ఏది ప్రధానము అన్నది ప్రశ్న. అంటే అప్పుడు కైవల్యమే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రధానము, అక్కడ ప్రధానాన్ని కలపండి. ఇక్కడ మన తాడు, అక్కడ కైవల్యం. కైవల్యం. అప్పుడు మిగతా 2 కలిపేసేయండి. చెప్పండి, అనండి, నోటితో అనండి. తాడు కైవల్యం. మరి పాము? పాము ఈజ్ ఆల్సో భ్రాంతి. ఈజ్ ఆల్సో అజ్ఞానం. కాదు, పాము ఈజ్ అజ్ఞానం. మరి అక్కడ చెప్పుకునే 2 మాటలమ్మా. కర్మ, జ్ఞానము చెప్పి ఇంకో పదం ఎందుకు తెస్తారు? అజ్ఞానం పాము. అయిపోయింది కదా. రైట్. అట్లా మిస్ మ్యాచ్ చేసుకోకండి. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనకున్న సమస్య ఏంటంటే వీ హ్యావ్ వెల్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాడు కృష్ణుడు మనకి. ఈ మ్యాచింగ్ లో మనకి కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు. తప్పేం లేదు. అయితే ప్రతి వాళ్ళు ఈ ఫేజ్ దాటే వెళ్ళాలమ్మా. కనుక ఒకళ్ళు ఎక్కువ, ఒకళ్ళు తక్కువ అన్న ప్రశ్నే లేదు. 5ంటికి బయలుదేరిన వాడు 6ంటికల్లా కోటి చేరతాడు. 6ంటికి బయలుదేరంటే 7ంటికి చేరతాడు. కానీ కోటి చేరటం ఖాయం. కనుక ఎవరితో కంపారిజన్ లేదు. ఈ విద్యలో, ఆధ్యాత్మిక విద్యలో పోటీ లేదు, పోలిక లేదు. ఎవరి ఏడుపు వారిదే. అర్థమైందండి? పోటీ పోలిక లేకుండా కొనసాగించాలి. అది కనుక మీకు బోధ చేసిన గురువుకైనా కైవల్యం రాకపోవచ్చేమో గాని శిష్యుడికి రావచ్చు. ఏమో అంటే ఆ స్థితిని బట్టి, ఆ గురు శిష్యుల వ్యవహారం మన జోలికి పోద్దానికి. ఎందుకంటే ఈయన ఎప్పుడైనా ఈ మార్గంలో ఉన్న ప్రతి వాడికి కూడా జారేందుకు కూడా అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉంటాయి. నిచ్చెన పైకెక్కిన కొద్దీ జారి పడితే దెబ్బలు ఎక్కువ తగులుతాయి. అవునా కదా?
కనుక ఒక యోగ సాధనలో వెళ్ళి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు భ్రష్టుడైతే ఎటువంటి పరిణామాలైనా కలగవచ్చు. ఉమ్. కనుక ఆ, ఉండండి, ఆ జారకుండా ఉండాలి. ఎవరు జారకూడదు అంటే సాధకుడు ఎవడైనా జారకూడదు. దానికి మీరు గురువు అని పెట్టండి, శిష్యుడు అని పెట్టండి. కనుక గురువు జారితే శిష్యుడు జారకపోతే శిష్యుడికే ముందు మోక్షం వస్తుందిగా. అక్కడ మళ్ళీ నేను నీ గురువు, నేను నీ లైన్ లో ముందు ఉంటాను, నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళు అని చెప్పి అనలేడుగా. ఉమ్, ఎవరి బాధ వాడిదేగా. ఒకసారి బోధ చేసిన తర్వాత ఎవరి బాధ వాడిదే. ఉమ్, ఇప్పుడు ఒక దీపం ఉందండి, ఇంకో దీపాన్ని వెలిగించింది. ఏ దీపం వెలిగించింది? కుడి చేతిలో దీపం వెలిగించింది, ఎడం చేతిలో దీపం వెలిగించబడింది. గాలి వచ్చింది. ఏ దీపం ఆరిపోవచ్చండి? ఏ దీపం అయినా ఆరిపోవచ్చు. నేను వెలిగించా కాబట్టి నువ్వు ఆరిపో ముందు, తర్వాత నేను ఆరుతాను అందుగా ఈ కుడి చేతిలో దీపం. బాగా చెప్పారు. కనుక ఒకసారి ఆ ఉమ్, జ్ఞాన సముపార్జన అనే అంశం మీద ఒకసారి మనకి గురువు అవగాహన కల్పించిన తర్వాత మనం ఉమ్, ఏం చెయ్యాలంటే మళ్ళీ కర్మ అవుతుంది. అందుకని ఏం చెప్పారు? శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసలు అనే ప్రోగ్రాం ఇచ్చాడు మనకు కాలశేష్. ఇది ఎవరు ఎలా చేసుకుంటూ పోతే అక్కడి నుంచి అందరూ సమానమే. ఈయనకు గొప్ప కాదు, ఆయన గొప్ప కాదు, ఇద్దరు సమానం అయిపోతారు. అందుకే అన్నారు, గురువు శిష్యుడితో సమానము, శిష్యుడు పరమాత్మతో సమానము, పరమాత్మ గురువుతో సమానం. ఇట్లా చెబుతారు ఒక స్టేజ్ లో. అవి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేయను మిమ్మల్ని. కానీ అందరూ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తారు ఆ స్టేజ్ లో. ఉమ్, రానంత వరకే ఆ గ్రెడేషన్స్, వచ్చిన తర్వాత అందరూ సమానం. కనుక మీరు రమణ మహర్షి గారిని, పీఠాధిపతుల్ని తెచ్చి ఒక చోట పోసి మరి ఈయన ఎందుకు చేయలేదు, ఈయనకి నిత్య కర్మలు లేవా అన్న ప్రశ్న వేయక్కర్లే. ఆయనకుండేవి ఆయన చేస్తున్నాడు, ఈయనకుండేవి ఈయన చేస్తున్నారు. కరెక్ట్. అవును. ఇది తొలగింది ఇప్పుడు నాకు. అది చాలు. కనుక అది తొలగితే ఇవాళ ఉమ్. దాని మీద నెమరేసుకుందాం, మిగతాది రేపు చదువుకుందాం. నేను పరిగెత్తాలి ఇంకా.